राज्य सरकार कोटिया ग्रस्त बेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना आज कोटिए हिताधिकारी मानक मिलिब सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती कोटिया अंचल 2000 रु अधिक महिला पाइबे सुभद्रा टंका बाद पड़ता 246 महिला एकाबेलेके पाइबे तीनोटी किस्ती टंका बा 15,000 टंका। तो एबे चलंतु जानि नबा जे सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका आज बंटन कराजिबो राखी पूर्णिमा अवसर रे। तो एई टंका आज काहाकू मिलिबो आ काहाकू मिलिबनी चलंतु जानि नबा। तो देखंतु प्रथमे चलंतु देखिबा एई पैसा आज काहाकू मिलिबो। तो देखंतु जो माने दुईटी किस्ती पाई सारिचंती आ योग्य विवेचित सेमानकू एई टंका आज 5,000 मिलिबो बोली तथ्य रहउची। आ बहुत सारा महिला पाखापाखि 2 लाख महिला जो माने बिल्कुल भी पैसा पाई नथिले जो मानकर जांच चलीथिला तो सेमानक भितर जो माने योग्य विवेचित होइतिबे सेमानकू एका बेलेके आज तीनोटी किस्ती बा 15,000 टंका मिलिबो बोली तथ्य रहउची। आ बहुत सारा महिला जो माने गोटे किस्ती पाइकी तापर अयोग्य विवेचित होइतिले बाकार डॉक्यूमेंट भूलभाल थिला जदि सेमाने ठीक योग्य विवेचित होउचंती बा डॉक्यूमेंट ठीक करिथिबे ताले सेमानकू मध्य दुईटी किस्ती टंका आज मिलिबो बोली आशा करा जाउची। तो बाकी केउ मानकू टंका मिलिबनी बहुत सारा महिला पाखापाखि 94,000 महिला अछंती जो मानकर बयस 60 वर्ष रु अधिक हो जाइछि बा 60 वर्ष हो जाइछि सेमानकू भत्तारे सेमानकर नाम जोड़ा जाइछि आ सेमानकू तृतीय किस्ती टंका मिलिबो नाही। आ जो माने अयोग्य विवेचित होइतिबे पूर्वरु दुईटी किस्ती पाइथिले भी अयोग्य जदि विवेचित होइतिबे ताले सेमानकू मध्य टंका मिलिबनी सेमाने निजर स्टेटस को चेक करि नियंतु। आ जो माने नुआ आवेदन करिबा पई चाहुचंती आज ठारु नुआ आवेदन करि परिबे बोली आशा करा जाउछि। तो एने मध्य ऑफिशियली आज घोषणा करा जिवो जो मानकू 21 वर्ष होइतिबो सेमाने नुआ आवेदन करि परिबे आ सेमानकू पैसा मार्च मासरे मिलिबो बोली तथ्य रहउछि। तो मार्च मास महिला दिवस रे सेमानकू टंका मिलिबो सेमानकू एका बेलेके 20,000 टंका मिलि पारे कारण तीनोटी किस्ती सेमाने पाइबेनी अप्लाई करिवे खाली नुआ। तो नुआ अप्लाई कले तीनोटी किस्ती आ सेतोले महिला दिवस रे गोटे किस्ती एकदम 4टी किस्ती मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि 2025-26 आर्थिक वर्ष पई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पई 12,000 कोटी टंकार सब्सिडी को कैबिनेट अनुमोदन। केंद्र कैबिनेट शुक्रवार दिन 2025-26 आर्थिक वर्ष पई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे 12,000 कोटी टंकार सब्सिडी को अनुमोदन करिसंती। एई घरोई एलपीजी संयोग उपरे सब्सिडी प्रदान करे जहाँ गरीब एवं वंचित परिवार को स्वच्छ एवं सस्ता ईंधन उपलब्ध कराए। परवर्ती अपडेट रहउछि आयकर बिल 2025 प्रत्याहार कले केंद्र सरकार खूब शीघ्र नुआ आयकर बिल आगत करिवे सरकार बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि मलेरिया एवं डेंगू पई 1,57 लाख औषध युक्त मशारी जोगाइबे केंद्र सरकार बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि बिहार रे निर्माण हेबो माता सीतांको मंदिर। अयोध्या रे मर्यादा पुरुष प्रभु श्रीरामंको भव्य मंदिर निर्माण हेबा परे माता सीतांको पई भव्य मंदिर निर्माण करिवे केंद्र सरकार। एथिपाई मूलदुआ पड़ी सारिछि। शुक्रवार बिहार रो सीतामढ़ी रे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जानकी मंदिर पई भूमि पूजन करिसंती। परवर्ती अपडेट रहउछि आसंता 12 तारिख रु राज्य रे बढ़िबो वर्षार परिमाण। गांगे पश्चिम बंग एवं यार पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा रे एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहउछि उत्तराखंडर उत्तरकाशी जिल्ला रे बादल फटा वर्षा एवं भूस्खलन परे उद्धार ऑपरेशन जारी रहिछि। पागरे सुधार आसुथबारु उद्धार कार्य को आउरी व्यापक करा जाइछि। आवर्जना तळे पोती होई रहितिबा लोकंक संधान पई 20 रु अधिक टीम अहर प्रयास जारी रखिचंती। गतकाली संध्या सुधा 70 जन, धरालीरु हर्सिलु 190 जन एवं गंगोत्रीरु 274 जन को उद्धार करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रहउछि छत्रपुर जातीय राजपथ रे स्कूटी कंटेनर रे लागिला निया। घटनास्थल रे अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करिछि हेले यारी मध्य रे कंटेनर रे थिबा 30 इलेक्ट्रिक स्कूटी जଳି जाइछि। सूचना मुताबक कंटेनर टी स्कूटी बोझेई करी दिल्ली प्रतापगढ़ रु आंध्र प्रदेश जाउथला। एही समय रे बाईपास रे उज्जलेश्वरी मंदिर निकट रे एही घटना घटितला। हठात कंटेनर रे निया लागि जाइतिला। ए संपर्क रे खबर पाई तुरंत अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करिछि हेले एहारी भितरे समस्त गाड़ी पड़ी पाउंस होई जाइतिला। प्राय 1 घंटा परे दमकल बाहिनी द्वारा निया आयत्त होइतिबा बेले शॉर्ट सर्किट जुगु निया लागितिबा सूचना रहिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏସବିଆଇ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଟୋଟାଲ 6589 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆବେଦନର ବୟସ ସୀମା 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଗଣନା ଏପ୍ରିଲ 1, 2025 ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଦରମା 17,900ରୁ 47,920 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସାଧାରଣ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଓବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀ 750 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଚୟନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଜରିଆରେ ହେବ। ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୌଡୁଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରତୁଆ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବା ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। 3 ଦିନ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ 8 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ 6ଟାରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 15ଟି ସହରରେ ଚାଲୁଥିବା ରୋଡୱେ ବସ୍ ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କେବଳ ମହିଳାମାନେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 5 ଦିନିଆ 5 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟ କିଛି ବିଶେଷ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଯଦି ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ଯଦି ଅଲଗା ରହୁଛି ଟିକେ ବି ମିସମ୍ୟାଚ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ସେହିଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ସବୁ ତଥ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେନି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି କଟିଯିବ ନା। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ। ନିଯୁକ୍ତି ଜାଲିଆତି ନେଇ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 70,000 ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। 2,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମାସକ ଭିତରେ 3 ମହିଳା ଜଳି ମରିବା ଘଟଣା।
ଆଗକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଚେତାବନୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 3 ମହିଳାଙ୍କ ଜଳି ମରିବା ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଡିଜିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାତା ମଠରୁ ଡିଜିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି 4 ଘଣ୍ଟା ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ସମୟରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଗତ 13 ମାସର ଶାସନ ସମୟରେ ଚାଷୀ କୂଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ଠାରେ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରିବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସ୍ୱରୂପ 115 ଗୋଟି ପୌରପାଳିକାରେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ପାଳନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ହିତ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସଦାସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଠପ୍। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ 200ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଯୁବତୀ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ ଅଟକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମା ଓ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଅକୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଲେ ଅଟକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମା। ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଝିଅର ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ମିଛ। ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାପା ମା ମାରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। 3 ମାସ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଝିଅକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କହିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମା। ତ ଗତକାଲି ସକାଳେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଗିରଫ କରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣି ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିଉସା ଝିଆରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କର ଛିଟା। ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ଭବତୀ କଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା। ପିଉସା ଝିଆରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କର ଛିଟା। 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ଭବତୀ କଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାନୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଉସାକୁ କାବୁ କରି ରାତିସାରା ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 25% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଗତକାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ସ୍ୱରୂପ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 27ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 2 ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଭେଟି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସେଥିପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଫସଲ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଆଧାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି ତାହା କ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏପରିକି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 9 ତାରିଖ ବା ଆଜି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତ କେଉଁ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତ ଯାହାକି ଏଇ ଟଙ୍କା ଦିନ 12ଟାରୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ଅଛି, ମେ ବି କିଛି ଖାତାକୁ ପଇସା ଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛୁଟି ଥିବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଇସା ନ ପଡୁଛି, ରବିବାର ବି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି, ତେଣୁ ସୋମବାର ଦିନ ପଇସା ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋହତ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28ରେ ନୂଆଖାଇ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଭିତରେ ଚୀନ ଏବେ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପଛରେ କି ରାଜନୀତି ରହିଛି ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭାରତର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚୀନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ମୋଦି, ବଢିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ବଦଳିଲେ ସରକାର ହେଲେ ବଦଳିଲାନି କୋଟିଆର ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଳି କରି ପଢୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନରେ ମହା ଘୋଟାଲା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡିପୋ ମାଲିକ ଖାଇଗଲେ 88,000 ଲିଟର କିରୋସିନ। ଫଳରେ କିରୋସିନ ନ ପାଇ ହିତାଧିକାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ଅପରାଧ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ଯାଜପୁରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍କୁଲ ବସ୍ରୁ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରୁ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଟିଏମ୍ରୁ 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାରବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରବିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ରହୁ। ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 200 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 75%, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 90%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2016ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଲକ୍ଷ ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭରସା ଦେଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 94,700 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,03,330 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।